Hello again, students of the 7th form. This time we are going to look through Chapter 8C, Born Free, of our wonderful Spotlight 7 study book. Здравствуйте, уважаемые семиклассники! Сегодня мы посмотрим с вами главу 8C «Рожденные свободными» нашего замечательного учебника Spotlight 7. И судя по картинке, речь у нас здесь пойдет о животных, как диких, так и домашних. Vocabulary section. Animals and habitats. Животные и места их обитания. Exercise 1. Match each animal 1 to 6 to its natural habitat. Нас просят соединить каждое животное с их естественной средой обитания. And they are desert – пустыня, polar regions – полярные регионы, wetlands – низменности болота, tropical rainforests – тропические дождевые леса, woods – леса, savanna or grassland – саванна или луга и пастбища. And there is an example. Camels live in the desert. Верблюды живут в пустыне. И это факт. What about the other animals? Parrots live in tropical rainforests. Black bears live in woods. Penguins live in polar regions. Alligators live in wetlands. And there is a giraffe. It lives in savanna. Жираф живет у нас в саванне. Очень симпатичный жираф. Exercise 2. Read the statement below. Do you agree? Why or why not? Discuss. Нас просят ознакомиться с высказыванием в рамочке и сказать, согласны мы с ним или нет. Также ответить на вопрос «почему?», если мы согласны, и «почему нет?», если мы не согласны. Ну и обсудить это все. Let us look at the statement. We should close all zoos and return the animals to their natural habitats. Нам следует закрыть все зоопарки и вернуть животных в их естественную среду обитания. Вопрос на самом деле достаточно серьезный, и у него есть свои «за» и свои «против». So pros, то есть то, что у нас «за». Zoos help certain animal species survive. They are educational. Children have the chance to see wild animals. То есть «за» зоопарки у нас следующие доводы. Зоопарки помогают сохранить некоторые виды живых существ, особенно вымирающие. Зоопарки несут еще и образовательный компонент. Дети, да и взрослые, что греха таить, могут увидеть диких животных в среде, по крайней мере, приближенной, к их естественной среде обитания. Now cons, то есть аргументы против зоопарков. Animals should not live in cages. They should be free. The environment is not ideal, so animals die. In some zoos, animals are mistreated. Животные не должны жить в клетках, и это правда. Они должны быть свободными. Окружающая среда, в зоопарке условия, не всегда идеальны, поэтому некоторые животные умирают. В некоторых зоопарках к животным плохо относятся. Доводы за и против у нас есть. Теперь вы можете обсудить их со своим товарищем. And we are to go on with reading and listening section. Exercise 3. Listen to and read the essay. Were any of your points from exercise 2 mentioned? What other points for and against zoos are used? У нас есть сочинение по типу сочинения «за» и «против». Нас просят его послушать и почитать и ответить на вопрос, были ли в этом сочинении упомянуты те точки зрения, которые мы использовали в упражнении 2. Также отметить другие доводы «за» и «против» зоопарков, если они там есть. First things first, let us listen to and read the essay. Давайте сперва почитаем сочинение и послушаем его. Let's begin. We all like going to the zoo. But what about the animals? How do they feel? Should we keep animals in zoos, or is it wrong to take them out of their natural habitat? On the one hand, zoos play an important role in nature conservation. Many natural habitats are in danger. By keeping endangered species in zoos, we make sure that they survive. In addition, a good zoo can be very educational, as it teaches us how animals behave and how they act in their habitat. This way, we learn how to protect them. On the other hand, there are certain drawbacks to keeping animals in zoos. Zoos cannot recreate an animal's natural habitat, and animals can be very unhappy in cages. It would be more useful to spend money on protecting habitats rather than zoos. Furthermore, there are a lot of good documentaries about animals,
So zoos are not really necessary for education. To sum up, there are strong arguments both for and against zoos. Nowadays, most zoos do their best to protect animals. However, I believe that animals should live in as natural an environment as possible, and we must do our best to protect them and their habitats. Ну что ж, в общем и целом, те доводы, которые мы приводили в упражнении 2, совпадают с доводами из этого сочинения. Мы видим, что зоопарки играют важную роль в сохранении животных, да. Плюс они обладают образовательным потенциалом и рассказывают нам, как ведут себя животные в условиях среды своего обитания. Но есть и минусы, что зоопарки не могут воссоздать полностью, да, естественную среду обитания, животные несчастливы в клетках. Образовательный компонент немножко стирается, потому что очень много сейчас передач и фильмов, очень хороших, о животных. Поэтому зоопарки на самом деле не обязательны для образовательных целей. Но в общем и целом мы все правильно сказали в упражнении 2. Explain the words in bold. Наши любимые слова, выделенные жирным шрифтом. And they are role, part, то есть какая-то роль. In danger, threatened, в опасности. Endangered species, animals and plants that are rare or threatened, виды растений и животных на грани вымирания. Survive, continue to exist, то есть выживать. Drawbacks, disadvantages, недостатки. Recreate, copy or replicate, то есть воссоздать что-то. Cages, fortified containers for animals, клетки. Arguments, cases for and against something, то есть аргументы, как и в нашем языке. Здесь мы видим for, который относится к arguments, да, это у нас in favor of something, то есть за что-то, and against, opposed to something, то есть против чего-то. В данном случае речь идет о зоопарках. And environment, everything around us, окружающая среда. Итак, слова, выделенные жирным шрифтом, нам известны. Давайте переведем текст, он интересный. Нам всем нравится входить в зоопарк, но что насчет животных? Как они себя чувствуют? Следует ли нам держать животных в зоопарках, или это неправильно изымать их из среды их естественного обитания, забирать их оттуда? С одной стороны, зоопарки играют важную роль в сохранении животных. Многие естественные среды обитания находятся под угрозой. Держа вымирающие виды в зоопарках, мы можем быть уверены, что они выживут. В дополнение, хороший зоопарк может быть очень познавательным, так как он учит нас, как животные ведут себя и как они действуют в их среде обитания. Таким образом, мы изучаем, как мы можем их защитить. С другой стороны, есть определенные недостатки содержания животных в зоопарках. Зоопарки не могут воссоздать, воспроизвести полностью естественную среду обитания животного. Также животные, скорее всего, несчастливы в клетках. Было бы более полезно потратить деньги на защиту сред обитаний животных, чем на зоопарки. Более того, существует множество хороших документальных фильмов о животных, так что зоопарки на самом деле не обязательны для образовательных целей. Подводя итог, есть сильные аргументы как за, так и против зоопарков. В наши дни большинство зоопарков делает все от них зависящее для того, чтобы защитить животных. Однако, я считаю, что животные должны жить в настолько естественной среде обитания, насколько это возможно. И мы должны сделать все от себя зависящее, чтобы защитить как животных, так и среду их обитания. Такой вот интересный текст про зоопарки и животных. Exercise 4. Which paragraph 1 to 4 A introduces the topic? Какой у нас из параграфов с 1 по 4 вводит тему, представляет ее нам? И мы понимаем, что это самый первый параграф, где автор задает риторические вопросы. Это один из приемов привлечения внимания и ввода темы. B. Gives the writer's opinion. Какой из параграфов предоставляет нам мнение автора. Мы видим вот этот вот I believe, где автор говорит, что он считает. И, соответственно, это у нас параграф 4. C. Gives the advantages with reasons and example. Какой из параграфов перечисляет плюсы темы с доводами и примерами. И мы понимаем, что это параграф 2. Здесь у нас плюсы зоопарков. D.
gives the disadvantages with reasons and examples, который из параграфов перечисляет недостатки, да, отрицательные стороны, и у нас остался третий параграф. То есть у нас уже складывается впечатление о структуре, да. В первом параграфе вводится тема, во втором параграфе обсуждаются плюсы этой темы, в третьем параграфе обсуждаются минусы, в четвертом выводы, мы видим вот этот to sum up, и мнение автора. Так пишется сочинение за и против в английском, да я думаю и в русском языке. B. Look at the underlined words and phrases, which give a personal opinion, какие из подчеркнутых фраз обозначают следующее, да, личное мнение, ну в данном случае автора, и вот она эта фраза, I believe. Give an opposite opinion дают противоположное мнение, мы видим on the other hand, то есть с другой стороны, и это как раз тот самый случай. Add reasons добавляют доводов и аргументов, у нас две этих фразы, in addition в дополнении и furthermore, более того. Introduce a conclusion вводят выводы, да, с них начинаются выводы. Это у нас фраза to sum up. And introduce an argument вводит аргумент. Здесь это у нас фраза on the one hand, то есть с одной стороны. Обратите внимание, как они связаны, да? На одной руке, на другой руке, если переводить дословно. А на самом деле с одной стороны и с другой стороны. Exercise 5. Read the following statements. Which are pros or cons of keeping wild animals as pets. In groups, think of reasons and examples. Нас просят прочитать следующие заявления и сказать, какие есть плюсы и минусы содержания диких животных в качестве домашних питомцев. В группах подумайте о доводах и примерах. Но, естественно, доводы и примеры могут быть как за, так и против. Let us look at the statements. Owners don't know how to look after them. Хозяева не знают, как за животными ухаживать, за дикими имеется в виду. They need special food and habitats. Им нужна особая еда и условия для обитания. It is a good way to learn about them. Это хороший способ узнать много об этих животных, если взять их в качестве домашнего питомца. You help conserve them. Вы помогаете сохранять этих животных. They can be dangerous. Эти животные могут быть опасными. Так какие из высказываний у нас относятся к высказываниям «за». И это «It is a good way to learn about them», «You help to conserve them». Остальные – это у нас доводы против. Какие могут быть обоснования? Хозяева не знают, как за этими животными приглядывать, как о них заботиться. And books are not always accurate. Если вы даже хотите узнать, берете книгу или смотрите обучающий фильм, информация может быть там не обязательно точной или полной. Им нужна особая пища и условия обитания. And they get sick when they do not live in their natural habitats. Эти животные часто болеют, когда не живут в естественной среде. It's a good way to learn about them. And you can persuade others to help too. Можно также еще и других убедить, да, вам помогать, об этом животном заботиться, и они тоже будут о нем много узнавать. You help to conserve them by giving them food and a place to live. Вы помогаете их сохранять, предоставляя им пищу и место для жизни. Как мы знаем, у многих животных есть проблемы с средой обитания. А тут вы их и кормите, и есть им где жить. То есть они у вас выживут. And they can be dangerous because they're wild and can never be 100% domesticated. Диких животных они потому и дикие называются, потому что их нельзя на 100% одомашнить, иначе за 1000 лет уже бы люди это сделали. Ну а дикое животное, оно очень опасно может быть. То есть, как мы видим, у каждой абсолютно проблемы, да, у каждого вопроса есть свои доводы как за, так и против. И прежде чем принять решение, нужно рассматривать их все. Writing a for and against essay. Как я уже намекал, речь у нас идет о сочинениях за и против. Теперь нас просят изучить секцию Study Skills, которая расскажет нам, как правильно эти сочинения начинать. Addressing the reader directly, то есть прямое обращение к читателю. Start your essay by addressing the reader directly with a question. That way you will grab his interest and he will want to read on. То есть правильно начать такое сочинение можно, задав читателю вопрос.
обратившись к нему напрямую. Таким образом, мы можем захватить его внимание и интерес, и читатель продолжит читать наше сочинение. Здесь мы видим раз вопрос, два вопрос, три вопрос, да, то есть наше внимание полностью захвачено, и мы прочитываем сочинение до конца. Exercise 6. Use the ideas in exercise 5 to write an essay about the pros and cons of keeping wild animals as pets. Start your essay with a direct question. В шестом упражнении нас просят использовать тот материал, что мы с вами собрали в упражнении 5, для того, чтобы написать сочинение о плюсах и минусах содержания диких животных в качестве домашних питомцев. Начать наше сочинение нужно с прямого вопроса. Наш войсбот Майкл написал такое сочинение, стараясь соблюсти все требования упражнения. Давайте послушаем, почитаем, что у него получилось, чтобы могли использовать это как пример. Let's begin. Would you like to have a monkey as a pet? To feed it and play with it and take it to the park? Well, think twice before you make any decisions. Things are not that simple. Sure, on the one hand, owning a wild animal is a very good way to learn about it. You also help conserve it. On the other hand, there are certain drawbacks to keeping a wild animal as a pet. Most owners do not know how to look after a wild animal properly, and books on the subject are not always accurate. Wild animals need special food and they often get sick when they do not live in their natural habitats. Furthermore, they can be dangerous. To sum up, there are strong arguments both for and against keeping wild animals as pets. However, I believe that animals have rights too, and that they should not be forced to live in strange environments. We should adopt animals in zoos rather than keep them as pets. Ну что ж, хорошее сочинение с хорошим выводом, где Майкл предлагает нам не брать диких животных в качестве питомцев, а лучше поддерживать их в зоопарках, где ими занимаются специалисты. So that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.